ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસના કહેરને અટકાવવા તકેદારી લેવાઈ રહી છે। કેન્દ્રીય ટીમ ગુજરાત મોકલવા માટે નિર્ણય કરાયો છે। કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયે આ સમીક્ષા માટે 2 ટીમો છે એ મોકલી છે। ગુજરાત અને રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશની સ્થિતિ અંગે સમીક્ષા કરશે, જે બાદ કેન્દ્રીય ટીમને ગુજરાત મોકલવા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। તો ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા વાયરસને અટકાવવા માટે केन्द्र सरकार पण एलर्ट थई छे। केन्द्रीय आरोग्य मंत्रालये एक टीम गुजरातने मोकलवानो निर्णय कर्यो छे, जे गुजरातमां फैलाई रहेला चांदीपुरा वायरसना केसने लईने समीक्षा करशे अने अटकाववा माटे शुं पगलां लेवाई रह्या छे तेनी पण समीक्षा करशे। खेड़ा जिल्लामां चांदीपुरा वायरसे कहर मचाव्यो। जिल्लामां वधु 3 केस नोंधाया छे, जेमां एक बाळकनुं शंकास्पद चांदीपुराथी मृत्यु निपज्युं होवानुं सामे આવ્યું। खेड़ा जिल्लामां गढ़तेश्वर, महुदा अने महेमदाबादमां चांदीपुरानो केस नोंधायो। आरोग्य विभागे चांदीपुराना केसने लई भावसिंहपुरा विस्ताરના 17 घर અને 69 લોકોના સેમ્પલ લીધા છે। આ વિસ્તારમાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા દવાનો છંટકાવ, ફોગિંગ કરવામાં આવ્યું। જિલ્લામાં અત્યાર સુધી 5 જેટલા શંકાસ્પદ કેસ નોંધાયા છે, જેમાંથી 1નું મૃત્યુ અને 3 દર્દી સારવાર હેઠળ છે, જ્યારે એક બાળકને સ્વસ્થ થયા બાદ ડિસ્ચાર્જ આપવામાં આવ્યું। पंचमहाल जिला में शंकास्पद चांदीपुरा वायरसना केस सामे आवता जिला आरोग्य विभाग दौड़तुं थई गयुं। गोगंबाना जिंजरी नवी नगरी गाम में जिला आरोग्य विभाग की टीम पहुंची। आरोग्य विभागे गाम में सर्वेलन्सनी कामगीरी हाथ धरी। जिला आरोग्य अधिकारीए जिंजरी गामनी असरग्रस्त बाळकीना घरनी मुलाकात लीधी हती। आ गाममां चांदीपुराथी असरग्रस्त बाळकीना घरेथी 20 सेंड फ्लाय मळी आवता चकचार मची गई। पंचमहाल जिला में अत्यार सुधी में 7 जेटला शंकास्पद केस रिपोर्ट थयेला छे। आ केसों में 3 गोधरा तालुकाना छे, 2 मोरवाड अने 2 घोगंबा तालुकाना छे। आ केसों मांथी दरेकना सीरम सेम्पल लई अने लेबोरेटरी में मोकली आपवामां आवेला छे। आमांथी एक सेम्पल नेगेटिव आव्युं छे अने एक पॉजिटिव आव्युं छे। पंचमहाल जिला में शंकास्पद चांदीपुराना केस में सतत वधारो जोवा मळ्यो छे, जेथी आरोग्य विभाग एक्शन मोड में छे। जिल्लाना कालोल तालुका में 3 अने गोधरा तालुका में 1 मळी कुल 4 नवा केस नोंधाया। जिला में शंकास्पद चांदीपुराना कुल केसनो आंकड़ो 11 थयो छे अने मृत्युआंक 4 पर पहोंच्यो छे। कालोल में गरबाडाना श्रमजीवी परिवारना 5 वर्षीय बाळकनुं मृत्यु थयुं। जिल्लामांथी आरोग्य विभाग द्वारा अत्यार सुधीमां 220 सेंड फ्लायना सेम्पल एकत्रित करी लेबोरेटरी में परीक्षण माटे मोकलाया छे। आरोग्य विभाग द्वारा हाल जिल्लाना असरग्रस्त विस्तार में दवा छंटकाव, तिराड़ो पूरवानी अने सर्वेलन्सनी कामगीरी करवामां आवी रही छे। पंचमहाल जिला में अत्यार सुधी में 11 केस नोंधाई चुक्या छे, जेमांथी 4 बाळकोना मृत्यु निपज्या छे। जे पैकी एक बाळक छे तेनो पॉजिटिव रिपोर्ट आव्यो छे अने एक बाळकनो नेगेटिव रिपोर्ट आव्यो छे। पंचमहाल जिल्लानी आरोग्यनी टीम छे तेना द्वारा सतत मॉनिटरिंग करवामां आव्युं छे, साथे साथे सर्वेलन्सनी कामगीरी करवामां आवी छे। अत्यार सुधीमां 200 उपरांत जे सेंड फ्लाय छे तेना नमूना लई अने पुना खाते एकत्रीकरण करी अने तपास माटे मोकलवामां आवे छे। आपणी साथे जिल्ला रोगचाळा नियंत्रण अधिकारी छे डॉक्टर बीके पटेल, तेओने पूछवानो प्रयास करीशुं। सर, हाल शुं स्थिति छे पंचमहाल जिल्लामां चांदीपुरमना जे केसो छे मळी आव्या छे अने आरोग्य खाता द्वारा केवा प्रकारनी कामगीरी करवामां आवी छे? पंचमहाल जिल्लामां अत्यार सुधीमां शंकास्पद 11 केसो रिपोर्ट थया छे अने 11 केसमांथी बधाना सेम्पल लईने मोकलवामां आवेला छे। एमांथी एक नेगेटिव अने एक पॉजिटिव आव्यो छे, बाकीना रिपोर्ट बाकीमां छे। आज अत्यारे फीवर सर्वेलन्सनी कामगीरी करवामां आवी रही छे, ब्रेक फिलिंगनी कामगीरी करवामां आवी छे अने जे काचा माटीना मकानो छे त्यां आगळ IRS करवामां आव्यो छे। सर, आज नवा 4 केस नोंधाया छे, कया जिल्लामां कया तालुकामां नोंधाया छे अने क्याना? આજના શંકાસ્પદ 4 કેસ રિપોર્ટ થયા છે। એમાં કાલોલ તાલુકાના 3 અને એક ગોધરા તાલુકામાં રિપોર્ટ થયો છે, જેમાં કાલોલ તાલુકાનું એક જે છે એ મરણ થયેલ છે, જે દાહોદ જિલ્લાનું વતની છે। तो आता जिला रोगचाळा नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर बीके पटेल तेओए जणाव्युं हतुं के जे सर्वेलन्सनी कामगीरी छे तेना पर अत्यारे सतत भार मूकवामां आवी रह्यो छे। साथे साथे जे स्थानिको छे तेओने समजावट करवाना प्रयत्नो करवामां आवी रह्या छे अने जिल्लामां जे अन्य विस्तारो छे तेमां पण हाल सर्वेलन्सनी सघन कामगीरी करवामां आवी रही छे। राजेश जोशी, न्यूज 18 गुजराती, कालोल, पंचमहाल। દ્વારકામાં વરસાદે વિરામ લીધો છતાં મુશ્કેલી હજુ પણ યથાવત છે। હજુ પણ ભદ્રકાળી ચોક વિસ્તારમાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાયેલા છે। લોકોને પાણીમાંથી પસાર થવાની ફરજ પડી રહી છે। આ તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો કે ભદ્રકાળી ચોક વિસ્તારમાં હજુ પણ પાણી ભરાયેલા છે। અહીંથી અવરજવર ન થઈ શકે એ પ્રકારની સ્થિતિ છે। ચારે બાજુ પાણીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળી રહ્યું છે। લોકોને ખૂબ જ હાલાકી પડી રહી છે।
તો અવરજવરમાં લોકોને હાલાકી પડી રહી છે, કારણ કે આ વિસ્તારમાં હજુ પણ પાણી ઓસર્યા નથી. ગઈકાલે પણ અહીંયા 7.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડી ગયો, એટલે કે રાજ્યમાં જે 99 તાલુકામાં વરસાદ થયો છે એમાં સૌથી વધારે દ્વારકામાં જ પડ્યો છે વરસાદ. તેમ છતાં વિરામ તો લઈ લીધો છે, રાત્રે વરસાદ નથી પડ્યો, પરંતુ જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે ત્યાં હજુ પણ પાણી ભરાયેલા છે, જે નહીં ઓસરવાના કારણે અવરજવરમાં લોકોને ખૂબ જ હાલાકી પડી રહી છે. વાહનો પણ અહીંયા અવરજવર કરી શકતા નથી, કારણ કે મુખ્ય માર્ગો જળમગ્ન થયા છે. અત્યારે વરસાદ નથી છતાં પણ મુશ્કેલી યથાવત છે. દ્વારકામાં જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી હતી. છેલ્લા 2 દિવસથી દ્વારકામાં જે વરસાદ પડ્યો છે તેના કારણે અનેક વિસ્તારો છે ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર છે ને છેલ્લા 3 દિવસથી જે રીતે જળ પ્રલય દ્વારકામાં જોવા મળ્યું છે, આજે 3જો દિવસ છે અને આપ જોઈ શકો છો કે હજુ પણ પાણી જે છે તે ભરાયેલા છે. અહીંયા અતિથિ ભવન છે, અતિથિ ભવનની બહાર પણ આ જ પ્રકારે પાણી ભરાયેલા છે. વરસાદ જે છે તે ગઈકાલ બપોરથી વિરામ લઈ લીધો છે, છતાં પણ પાણી જે છે તે ઓસર્યા નથી અને તેના કારણે અહીંના લોકો જે છે તેઓએ આ પાણીમાંથી પસાર થઈને જવાની ફરજ પડી રહી છે. દ્વારકાધીશનું મંદિર જે છે તેના દર્શન માટે પણ જે લોકો આવે છે તેઓએ આ જ પ્રકારે પાણીમાંથી પસાર થઈને જવાની ફરજ પડી રહી છે. જે છે આ ભદ્રકાળી ચોક વિસ્તાર છે અને ત્યાં આ પ્રકારે પાણી ભરાયેલા છે અને આ જ પ્રકારની સ્થિતિ જે છે તે દર વર્ષે થાય છે, છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારના પાણીના નિકાલની કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી નથી. ભાઈ આપણી સાથે છે કે જેઓ જે છે આ ભદ્રકાળી ચોક વિસ્તારમાંથી શું કહેશો, આ કેટલું પાણી ભરાયેલું છે અને કેટલા દિવસથી આ ભરાયેલું? 2 દિવસ થઈ ગયા, હજુ પાણી ઓછું નથી હજી, કેમ કે સામેનું પાણી પણ ભરાવ થઈ ગયું છે ને અહીંથી પાણી ઓછું થાય સાહેબ. એક સમુદ્રનું પાણી પેલી બાજુથી આવી ગયું, વિસ્તારની બાજુ બરોબરથી જે વૃક્ષમળી એરિયામાંથી એ પાણી ભેગું થયું ને એક વરસાદ ભેગું થયું, એટલે પાણી નીકળવાનું ઓસરવાનું નાનું થયું. તો આ નિકાલની કોઈ વ્યવસ્થા નથી? પાણી વ્યવસ્થાની ચાલુ છે, પણ નગરપાલિકા એની પૂરી કોશિશ કરી રહી છે, ટીમ બધી. પણ મતલબ છે આ પાણી ઓસરવાનું નામ નથી થતું. તો આ બધા હેરાન થવું પડે, આ બધા જે દર્શન માટે આવે છે એ લોકોએ. હજી જો વરસાદની આગાહી છે, જો વરસાદની આગાહીમાં જો વરસાદ ન આવે ને તો આ પાણી ઓછું થઈ જાય. બાકી વરસાદ હમણાં જે પાછો ચાલુ થયો તો પાછું એની પરિસ્થિતિ થઈ જવાની. વરસાદ ઉપર છે આધાર. તો આ સ્થિતિ જે છે અત્યારે અહીંયા જોવા મળી રહી છે. હું ફરી એકવાર આ જે દ્રશ્ય આપ જે જોઈ શકો છો કે જે લોકો દ્વારકાધીશના મંદિરના દર્શને આવે છે ને આવા અતિથિ ભવન કે ગેસ્ટ હાઉસ છે કે હોટેલ છે તેમાં સ્ટે કરતા હોય છે, પરંતુ જે પાણી ભરાયા છે અને તેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સ્થાનિક લોકો છે તેઓએ પણ મુશ્કેલીનો સામનો અહીંયા કરવો પડી રહ્યો છે. કેમેરામેન હિરેન શાહ સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, દ્વારકા. તો દ્વારકામાં ભદ્રકાળી ચોક હોય કે પછી ઇસ્કોન ગેટ વિસ્તાર હોય, અત્યારે પણ ઘણી જગ્યાએ પાણી ઓસર્યા નથી અને તેના કારણે લોકોને અવરજવરમાં હાલાકી પડી રહી છે. અન્ય જિલ્લાના સમાચારો પણ જોઈશું. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.